रघुनाथ महतो को लाया गया। और कितनी विवादास्पद बातें हैं, जरा सा भी लाज शर्म हया कुछ नहीं है। जो अपना मानसिकता उनका है, जिस प्रकार का है, जरा सा भी अगर मन में निर्लज्जता का जो सीमा होता है उसको भी पार कर गया है। धालभूम का इतिहास है। धालभूम के राजा जो पहले थे जगन्नाथ धवल देव, उनके साथ उनका एक जागीरदार दामपड़ा के क्षेत्र के 60 मौजा के जो जमींदार थे, खुटकट्टी जमींदार, आदिवासी परिवार से, भूमि समुदाय से, उन्होंने पहला विद्रोह किया। उसके बाद जब धालभूम के राजा का परिवर्तन आता है, रामचंद्र धल बनते हैं, उनके उस अवस्था में जगन्नाथ सिंह के जो बेटे रहते हैं बैद्यनाथ सिंह, वो लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद आता है आपका चित्रेश्वर धवल देव, जो तीसरा जनरेशन रहता है धालभूम के राजा का, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और उनके समय में हमारे वीर शहीद रघुनाथ सिंह जी ने अंग्रेजों से लोहा लिए। तो ये 3 जनरेशन की बातें हैं। और महतो समाज आज बोलते हैं कि नहीं, रघुनाथ महतो धालभूम में प्रथम लड़ाई करी छिलो। বসুপতি প্রসাদ মাহাতো ইংরেজিতে যখন লিখছে তখন বলছে ফাঁসি হলো, আর বাংলায় যখন লিখছে তখন বলছে যাবজ্জীবন কারাবাস হলো 1763-তে। এখন আর এর চেয়ে আরো বড় যে জন্মদাতা শৈলেন্দ্র মাহাতো বলছে আমি কেন পিছনে থাকবো। ও বলছে না না, ওয়া তো বলছে সিল্লিয়ে গুলি খাইলো 1778-এ। রঘুনাথ মাহাতোকে ইংরেজরা গুলি মারলো, আরও মরে গেল। কোথায় শহীদ হলো? 1778-এ। তাহলে কোনটা বিশ্বাস করবেন? জন্মদাতার কথা না ওই মানব বিজ্ঞানের কথা? একবার ইংলিশে বলছে অন্য, বাংলায় বলছে তো আরো অন্য। তো ভাই গড় করি। Welcome back to Santhali Thought। अभी देखिए, चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो को लाया गया। और कितनी विवादास्पद बातें हैं, जरा सा भी लाज शर्म हया कुछ नहीं है। जो अपना मानसिकता उनका है, जिस प्रकार का है, जरा सा भी अगर मन में निर्लज्जता का जो सीमा होता है उसको भी पार कर गया है। धालभूम का इतिहास है। सबसे पहले जो अंग्रेज आए हमारे पश्चिम बंगाल से, इधर से होते हुए 1765 की बातें हैं ये, जब उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुआ था ब्रिटिश को। उसके बाद उनको यहाँ पर रेवेन्यू कायम करना था, सभी राजाओं से मिलना था, और राजा के जरिए जमींदार के यहाँ से लगान वसूली उनको करना था। इसी क्रम में वो धालभूम में जाते हैं। इधर में जितने भी थे, किसी ने सीधे सीधे आवाज नहीं उठाया। लेकिन सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में धालभूम राजा, जो धालभूम एक क्षेत्र है, हमारा जो प्रकृति की जो देवी होती है, प्रकृति की देवी में जिसका कोई रूप आकार हम लोग नहीं दिए हैं, सिर्फ पत्थर होता है। रंगनी, पावड़ी, देवड़ी, गुरमाई सिनी, लखाई सिनी, आकर सिनी, चड़का सिनी, घोड़ा सिनी, इसी प्रकार से जो हमारे प्रकृति माँ की जो है हम आराधना करते हैं इस रूप में, जिसका कोई आकार नहीं होता है, और हमारे लाया देवी के द्वारा पूजे जाते हैं। तो उसी तरह से माँ रंकनी की मट्टी, धालभूम के राजा, उनके एक जागीरदार रहते हैं जगन्नाथ सिंह। वो सर्वप्रथम 1769 में 5000 भूमि सेना को लेते हुए अपने राजा का सहयोग से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम करते हैं। ये कहीं भी गूगल में किसी भी जगह अगर आप खोजेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। उस धालभूम का जो हमारा आदिवासी समाज का गौरव है, जो आदिवासी समाज सबसे पहले अंग्रेजों के लिए अपने को न्यौछावर कर दिए, उसके साथ आमना सामना करने का बीड़ा उठाया, उससे लड़ा, वो आदिवासी समाज, उस आदिवासी समाज के इतिहास को विकृत करने का काम महतो समाज के द्वारा किया जा रहा है। और वो वहाँ 3 पीढ़ी वो लोग लड़ते हैं। जिस प्रकार से वहाँ के जो राजा, धालभूम के राजा, बहुत बड़ा क्षेत्र है उनका, 3 जनरेशन लड़ाई करते हैं। 1769 से लेकर के 1834 तक धालभूम के राजा जो पहले थे जगन्नाथ धवल देव, उनके साथ उनका एक जागीरदार दामपड़ा के क्षेत्र के 60 मौजा के जो जमींदार थे, खुटकट्टी जमींदार, आदिवासी परिवार से, भूमि समुदाय से, उन्होंने पहला विद्रोह किया। उसके बाद जब धालभूम के राजा का परिवर्तन आता है, रामचंद्र धल बनते हैं, उनके उस अवस्था में जगन्नाथ सिंह के जो बेटे रहते हैं बैद्यनाथ सिंह, वो लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद आता है आपका चित्रेश्वर धवल देव, जो तीसरा जनरेशन रहता है धालभूम के राजा का, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और उनके समय में हमारे वीर शहीद
रघुनाथ सिंह जी ने अंग्रेजों से लोहा लिए। तो ये 3 जनरेशन की बातें हैं। और महतो समाज आज बोलते हैं कि नहीं, रघुनाथ महतो धालभूमेर प्रथम लड़ाई करेছিল। ওটাও কি ও বরাভূম রাজার একটা অন্তর্গত, বরাভূমের যে রাজা, ওই বরাভূমের রাজার অন্তর্গত ওখানেও আরো অনেক খুটকাটি জমিদার আমাদের আদিবাসী সমাজের, ভূমি সমাজের, যেমন মুন্ডা মানকি যেমন বলে তামার ও পাচেত এরিয়ায়, খুঁটি বুন্ডু তামাড় রামগড় হাজারিবাগ ওই পাশে, আমাদের এদিকে বলে পাইক সর্দার ঘাটওয়াল, এইভাবে। তো সেইখানের একজন সাধারণ লোক, ওর রঘুনাথ মাহাতোর কোনো জন্মস্থান নাই, ওর বংশাবলীর কোনো পরিচয় নাই, এবং উনাদের এই যে চেষ্টা, অনেক অনেক ঘটনা ঘটেছে। 2000-এর পরে ঝাড়খণ্ড হবার পরে মাহাতোদের ইচ্ছা হলো যে আমরা কি করে আদিবাসী হব, তাহলে ওই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটা আমরা পাবো। উনাদের লক্ষ্য কুর্মী যে আদিবাসী হবার চেষ্টা ওনারা করছেন। প্রথমত ওনাদের চেষ্টা যে আমাদের চাকরি বাকরি হবে, সেই সব জায়গায় মাহাতোরা যাবে, এবং সেইখানে কি করে আমাদের যে মুখিয়া এবং জেলা পরিষদ, এমএলএ, এমপি, সেই সব জায়গাগুলা, এবং মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়খণ্ডের মাহাতোরা কি করে হবে, তার জন্যে ওরা সুনিয়মিত ঢঙ্গে এই কুর্মী আন্দোলনটাকে, আদিবাসীর প্রচেষ্টায় ওরা লেগে গেছেন। তো আমাদের সাবধান হতে হবে যে ওনারা কোনো কারণে হতে পারবেন নাই, তবে আমাদেরও সচেষ্ট হওয়া দরকার আছে। আমি একটা কথা আপনাদের কাছে বলছি, উনারা কিভাবে করেছে দেখুন। ওই রঘুনাথ মাহাতোকে স্থাপিত করার জন্য যে প্রথম লড়াই রঘুনাথ মাহাতো করেছে, ভারতের প্রথম লড়াই, মানে লাজ লাগে নাই। যার ইতিহাসে গুগলে যে কোনো জায়গায় আপনারা খুঁজবেন, ধালভূমের লড়াই, রাজা জগন্নাথ ধল এবং ওর সাথে ওর জমিদার জগন্নাথ সিং, উনি লড়াই করেছেন। প্রথম লড়াই এইটা। সেই লড়াইটাকে রঘুনাথ মাহাতোর নামে শ্রেয় দিতে চাইছে এবং নিজেকে স্থাপিত করতে চাইছে। আর আমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছি যে উনাদের আগমন, ব্রিটিশরা ওনারাকে এনেছেন আমাদের ইউপি, বিহার, আরো অন্য মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ওই দিক থেকে এসছে। এবং 18 শতাব্দীর পরে যখন ওনারা আমাদের এখানে ছিলেন নাই, তো ওনারা লড়াই করলেন কোন থেকে? এবং ওনাদের যে জন্মস্থান ওনারা বলছেন রঘুনাথ মাহাতো, বরাভূমের অন্তর্গত চান্ডিল ভুটিয়াডি বলে একটা গ্রাম, যেটা আমাদের আদিবাসী সমাজের গ্রাম, আমাদের ভূমি গ্রাম, সেখানে কোনো মাহাতো ছিল নাই সেই সময়ে, ওনার ওখানে জন্ম। এখন আপনারা একটু তথ্যটা লক্ষ্য করুন, ওনাদের একটা ওই 2000-এর পরের কথা। আর কাল্পনিক সৃজনকর্তা মানে রঘুনাথ মাহাতোর জন্মদাতা আমাদের ভূতপূর্ব সাংসদ শৈলেন্দ্র মাহাতো, উনি জন্ম দিয়েছেন 2006-এ। রঘুনাথ মাহাতোর জন্ম হয় 21 মার্চে, এবং ওই 2006-এ একটা সমাচার পত্রিকায় উনি একটা লেখ লিখেছিলেন 2006-এ। এবং যে কোনো বইয়ে আজকে উনি যে কথাগুলো বলছেন সব 2000 পরের। অরণ্য পুরুষ বা এক নজরে পুরুলিয়া, দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ইনক্লুডিং বিহার অ্যান্ড ঝাড়খণ্ড, বা আরও ঝাড়খণ্ডের আছে একে ধানের একটা বই, সেগুলো সব কটা বই। বা শৈলেন্দ্র মাহাতো যে লিখেছেন সমর গাথা, সেটাও 2000-এর পরে। মানে যা কিছু রঘুনাথ মাহাতোর যা কিছু লেখা উনি দেখাচ্ছেন 2000-এর পরে। 2000-এর আগে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি রঘুনাথ মাহাতোর কোথাও নেই, কোনো জায়গায় নেই, কোনো গেজেটিয়ার বা কোনো সরকারি দস্তাবেজ বা কোনো ইতিহাসের বইয়ের পাতায় কোনো জায়গায় উল্লেখ নাই। কিন্তু সেই যে নির্লজ্জ সমাজের লোকরা যে কিভাবে ওরা নিজেকে স্থাপিত করার জন্যে মানে মিথ্যা ইতিহাসের রচনা করেছেন, কাল্পনিক ষড়যন্ত্র করে কাল্পনিকভাবে স্থাপিত করতে চাইছেন। পশুপতি মাহাতো, উনার নিয়ে বলতে চাইছি, এইখানে একটা বই আছে আপনাদের পশ্চিম বাঙালের বই, স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ স্মরণ লোক উৎসব বান্দোয়ান পুরুলিয়া 2017। এইখানে আছে জঙ্গল মহলের ইতিহাস ও জনগোষ্ঠী, ওটা হলো হেডিং। লিখেছেন ডাক্তার পতি প্রসাদ মাহাতো, ডিলিট মানব বিজ্ঞানী, সদস্য আদিবাসী ও লোক সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ওখানে উনি কি লিখেছেন, মানে উনি লিখেছেন, তাই আজও একটি ঝুমুর গানে শুনতে পাই, একটা ঝুমুর গানে শুনতে পাই। ঝুমুর গানটা শুনবেন। কেশুয়াড়ির ফাঁসি হইল, রঘুনাথ মাহাতো বাঁধাই গেল, বাঁশ বনের ডম হলো কানা, রাগে জ্বলছে জঙ্গলমহল থানা। এইটা ঝুমুর।
এবং এই ঝুমুরটাকে আধার বানিয়ে পশুপতি প্রসাদ মাহাতো উনি একটুকু লিখে দিয়েছেন। এবং ওই লেখার তথ্যের মধ্যে উনি কি লিখেছেন যে লোধা খাড়িয়া সবর গোষ্ঠীর নেতা কেশু আলীর ফাঁসি হয় 1763 সালে এবং রঘুনাথ মাহাতোকে ইংরেজ শাসকেরা জেলে আটকে রাখেন যাবজ্জীবন। যাবজ্জীবন রঘুনাথ মাহাতোকে 1763-তে শাসকেরা ব্রিটিশ শাসকেরা জেলে আটকে রাখেন যাবজ্জীবন। এই বইটাতে ওই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওই যে বললাম আপনাদের ডাক্তার পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, ডিলিট মানব বিজ্ঞানী, সদস্য আদিবাসী ও লোক সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, উনার লেখা বইয়ে উনি বললেন যে রঘুনাথ মাহাতোকে 1763 সালে যাবজ্জীবন কারাবাস। এখন অন্য আরেকটা বইয়ে দেখুন উনারই লেখা পশুপতি প্রসাদ মাহাতোর দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, কুমার সুরেশ সিং এর লেখা বই। এবং উনার নিধন হবার পর সেইখানে পশুপতি প্রসাদ মাহাতো পরিচয়টা আমি বলে দিয়েছি আগেই, ওখানে কি লেখা আছে সেটা আপনাকে পড়ে দিচ্ছি। এ সং নটেড বিলো রিক্রিয়েটস দ্য সাগা অফ ইন্ডিজিনিয়াস রেজিস্ট্যান্স। আবার সেই ঝুমুর কেশু আড়ির ফাঁসি হলো, রঘুনাথ মাহাতো বাঁধাই গেল, বাঁশ মনের দম হলো কানা, রাগে জ্বলছে জঙ্গলমহল থানা, কেশুয়ারি ওয়াজ হ্যাং। এখানে লিখেছে দেখুন কেশুয়ারি ওয়াজ হ্যাং, রঘুনাথ মাহাতো ওয়াজ চেন্ড অ্যান্ড হ্যাংড। এখানে আবার কি বললো যে রঘুনাথ মাহাতোকে চেন্ড অ্যান্ড হ্যাংড। এখানে বলছে অন্য কথা যে রঘুনাথ মাহাতোকেও ফাঁসি হলো। ঠিক আছে, তো বলতে চাইছি পশুপতি প্রসাদ মাহাতোর ইংরেজিতে যখন লিখছে তখন বলছে ফাঁসি হলো, আর বাংলায় যখন লিখছে তখন বলছে যাবজ্জীবন কারাবাস হলো 1763-তে। এখন আর এর চেয়ে আরো বড় যে জন্মদাতা শৈলেন্দ্র মাহাতো বলছে আমি কেন পিছনে থাকবো, ও বলছে না না, ওয়া তো বলছে সিল্লিয়ে গুলি খাইলো 1778-এ। রঘুনাথ মাহাতোকে ইংরেজরা গুলি মারলো আরও মরে গেল, কোথায় শহীদ হলো 1778-এ। তাহলে কোনটা বিশ্বাস করবেন, জন্মদাতার কথা ওই মানব বিজ্ঞানের কথা? একবার ইংলিশে বলছে অন্য, বাংলায় বলছে তো আরো অন্য। তো ভাই গড় করি। আচ্ছা, আবার ভাই সব আর বেশি কিছু না, এখানে আবার অনেক বক্তা আছে। এখানে এই যে এইটা চুয়াড় বিদ্রোহের 100 থেকে বেশি এখানে প্রুফ আছে, 100 থেকে প্রুফ। মানভূম গেজেটিয়ার, সিংভূম গেজেটিয়ার, পুরুলিয়া গেজেটিয়ার, আবার অনেক, এবং যত ইতিহাসকার এখানে প্রুফ আছে। 1000-এর চেয়ে বেশি এত জায়গায় লেখা আছে। সেটা কি করে বলবে? তো একটু নিবেদন আমার রাখা রয়েছে যে আজকে যেভাবে আমরা রঘুনাথ সিং এর নিয়ে বা চুয়াড় বিদ্রোহ নিয়ে আমরা হাইকোর্টেও যেতে যাচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি, তো আমরা চাইবো যে চানকু মাহাতোর ব্যাপারে সান্তাল বিদ্রোহের নেতা মাহাতো মাঝি ভাইটা বন্ধ করুন, আর ওনাদেরকে কোর্টে আপনারা চ্যালেঞ্জ করুন যে মাহাতো মাঝি ভাই নাই ভাই অনেক হলো, এখন চানকু মাহাতো মাঝির নেতা লহে, সান্তালের নেতা চানকু মাহাতো লহে, সান্তালের নেতা সান্তালরা নিজেরাই ওঠে, সিধু কানু, চাঁদ ভৈরব, আরো অনেকেই আছে, তিলকা মাঝি কম আছে কি? তো আপনারা ধার করে একটা চানকু মাহাতোকে কেনে আনবেন। আর সেই নিবেদনটা আবার আমি করতে চাইছি যে বুলি মাহাতোদের এগেনস্টেই মাহাতোরাকে ভাগাবার জন্য, তাড়াবার জন্য কোল বিদ্রোহ হয়েছে। সেই ব্রিটিশরা যখন বসাইলো সেই মাহাতোরাকে তাড়াবার জন্য কোল বিদ্রোহ শুরু হয় 1834-এর পরে। তো কোলদের নেতা আবার বুলি মাহাতো কোন দিক থেকে হয়ে যাচ্ছে, সেটাও আমি বলবো যে এগুলা যেন না হয়। আপনারাকে সবাইকে হুল জোহার জোহার। Many thanks to Mr. Hossein Singh Sardar for giving us valuable speech.